المجمل تعرفها لي حيث بالجمل سميتها عاقلة الأوامي بالواجب في الدين بالتحامي سميتها عاقلة الأوامي بالواجب في الدين بالتمام. يقول رحمة القدير أي أحمد المشهور بالجدير الحمد لله العلي الواحد العليم الفضل الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم. فيك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزهدات فإن تفي والله أرجو في قبول العمل ونفر من مغفي زللي. حكم بلا محالة هي وجوب ثم استهالة ثم جواز سليس الأفسام فافهمني كلذة الأفهام. واجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز بحقه تعالى. في حق رسله عليهم تحية الإله فالواجب أكرم ما لم يقبل أهلك فبذاته فتهني. والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوت بدون الأول وكل أمر قابل للانتفاع ثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا العلم أي سوى الله العلي علما من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به تغير. قدسه وجوده بعد آدم وجده هو المسمى بالقدم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات واحد المعبود. ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري. وجدت سما صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعل والبقاء يمه بنفسه لتكفى مخالف للغير ودنيا في ذات أو صفته العلية. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقول بالطبع أو بعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقول بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم. لأنه يفضي إلى التسلسل والتوي وهو المستحيل منجلي. فهو الجليل والجميل والولي ظاهر القدوس ورب العلي. منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة. ثم المعاني سبعة لرائي الأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا. وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرا. فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ مقام كلامه والسمع والإبصار. فهو الإله فاعل المختار. وواجب تعليق ذي الصفات حتما دوما ما عدا الحياة. فعلم الجزم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها. أخطط واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. وكلها قادمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا.
وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوف جائز بالعقل وقد أتى به دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكر هذه الأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنهما فارفكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تطعني تحرمني العمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكارم هاشمي ختم وآله وصحبه الأكارم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين wa'lam anna tasdiqa bima dzukira huwal imanu syar'iyyu li'annal imana lughatan huwa mutlaqut tasdiqi wa syar'an huwa tasdiqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi
fi jami'i ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid darurati. Kemudian kata syarahnya, wa'lam, ketahuilah olehmu lah. Nah, ketahuilah olehmu, ai utlubul ilma hatta tata'allam, tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui, mengerti dan i'tiqad dalam hati. Anna tasdiqa, akan bahawasanya bermula tasdik. Tasdik mana membenar. Menerima maknanya. Membenar dan menerima bima zukira. Menerima, membenar dengan barang yang disebut. Mana barang yang disebut? Bima zukira. Itu daripada perkara-perkara yang bahasa sama'iyah. Bima zukira ay min kulli hukmin. Dah. Min kulli ma ja'anil bashir. Tu daripada tiap-tiap barang yang dikhabarkan, yang diriwayatkan, yang dinakalkan daripada Nabi sang pengkhabar berita gembira. Kita terima dalam hati kita tu huwal imanu syar'iyyu, iyalah tu iman yang dibangsa pada syarak, ialah percaya yang dibangsa pada syarak. Kenapa? Kenapakah huwal imanu syar'iyyu? Kenapakah ialah iman, kepercayaan yang dibangsakan pada syarak? Li'annal imana tu ilah situ. Li'annal imana, kerana bahawa bermula iman itu lughatan dari segi bahasanya ialah huwa, ialah mutlaqut tasdiki, semata-mata membenar. Dari segi bahasa iman ni ialah dengan makna semata-mata membenar. Al-imanu lughatan huwa mutlaqut tasdiki. Iman dari segi bahasanya ialah semata-mata terima, semata-mata benar dalam hati. Wa syar'an, Allah berkata lughatan, ai annal imana syar'an, kerana bahawa bermula iman, percaya dari segi syaraknya ialah apa makna? Huwa, ialah iman dari segi syarak ni tasdiqun nabiyyi, membenarkan nabi, menerimakan nabi. Tasdiqun nabiyyi, membenarkan nabi, menerimakan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdik ni terima tadi tu, benar tu takluk situ bil qalbi. Tu di dalam hati. Tu dalam hati kita, benarlah hati dia. Mana terima akan nabi itu dengan hati kita. Terima tu fi jami'i, terima lagi dalam hati tak apa pada Nabi, fi jami'i ma, pada sekalian barang, ulima yang diketahui lah ia barang tu maji'uhu, didatangkan dia Nabi, bihi dengan dia, dengan apa ma tu barang tersebut, minad dini, daripada agama, bid darurati. Barang yang diketahui kan datanglah ia Nabi dengan dia barang daripada agama tu bid darurati, dengan secara darurah. Tu dengan secara darurah. Ana darurah sini dhabit sikit. Qauluhu bid darurati, al muradu bid darurati, bermula maksud yang dikehendaki dengan kata darurah tu ma yu'rafu, barang yang diketahuikan. Ma yu'rafu, barang yang diketahuikan. Fadhil duk ngajar ni tak? Okey. Al-muradu bid-darurati, bermula maksud yang dikehendaki dengan darurah tu ma yu'rafu, barang yang diketahuikan min dinin nabiyyi, daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dalilin, dengan ketiadaan dalil. Lagu mana dengan ketiadaan dalil? Bila dalilin, dengan ketiadaan dalil, dengan ketiadaan mengetahui dalil. Itu mana darurah. Mana barang yang diketahuikan daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dalilin, tanpa sebarang dalil. Mana tanpa mengetahui dalil. Dalil tu ada tapi tak diketahui ke dalil. Tahu dengan hukum dia tu. Bi anna tawaturah, dengan sekira-kira. Ini buat taswiriah lah ni dah. Tu. Tu wazalika bila dalilin itu, bermula demikian itu tanpa dalil itu, musawwarun, digambarkan bi anna tawatura, dengan sekira-kira bahawa tawatur mana tu sampai orang panggil berita tu dengan secara tawatir.
mutawatir, bi anna tawatura, dengan sekira-kira bahawa mutawatir anhu dinakarkan daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sehinggalah wasala ila dairatil awammi, hatta wasala ila sehingga sampailah ia barang tersebut ila dairatil awammi, kepada daerah mana sekitar orang-orang awam. Dairatil awammi makna sekitar orang awam pun tahu. Mana gitu. Tu dah. Dah tak? Dah. Bi anna tawatura anhu hatta wasala ila dairatil awammi. Dah. Boleh dah. Itu makna darurah. Maknanya darurah tu barang yang diketahuikan daripada agama Nabi dengan ketiadaan dalil, dengan sekira-kira bahawa mutawatir dinakarkan daripada Nabi itu, sehingga sampailah ia tu kepada daerah orang awam, mana sekeliling orang awam pun tahu mana gitu. Tu walaupun kalau kira-kira cek sungguhnya perkara tu bukan daruriyah, mana nazariyah, seperti tu hasa. Tu hasa ni nak erti tu hasa tu nazar. Nah. Tapi maknanya orang panggil tahu kata agama Nabi ni mengesa ke Allah Taala tu. Dah. Pengetahuan tentang kata Tuhan yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW tu itu diketahui dengan secara darurah. Sehingga latahnya orang kafir pun tahu, bukan setakat orang awam. Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu kata Nabi Muhammad ni mengesa ke Allah, membawa ke Tuhan yang esa. Nah. Tidak membela ke Tuhan, tidak mensyirik ke Tuhan. Nah. Tapi kalau kita cek sungguh, nak reti kata Tuhan tu esa, bukan daruri, nazari. Betul tak? Kena tilik kata kalau Tuhan tak esa, nescaya dia berbila. Kalau berbila lagi orang nak sama ada orang panggil tawaru atau tamanu. Itu kan. Itu pun dia kira sebagai darurah juga tu, bid darurati juga. Walaupun kalau kita cek sungguh gimari kan, nak boleh reti sungguh orang panggil Tuhan ni benar-benar tidak berbila, itu bukan daruri, bukan darurah, itu nazariyah. Bukan daruri, nazari tu. Tapi pengetahuan tentang Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama Islam ni, satu, itu daruri. Faham tak? Tapi nak mengerti kalau orang panggil benar-benar Tuhan tu tak berbila, itu bukan daruri, itu nazari. Kena tilik, kena pandai, kena fikir, kena proses mikir. Kalau Tuhan tidak nescaya dia berbila. Kalau dia berbila, nescaya dia terkadangnya bersepakat, terkadangnya berkelahi. Gigi lagi, bawa Allah ni tak boleh ada. Allah ni tak boleh ada bohong, kerana Allah ni nampak ada dengan mata kepala. Bermakna tentu dah Tuhan tu tak berbila. Itu nazari dia panggil. Baik tak? Mana nak mencerakkan Tuhan tu nazari. Tapi mengetahui tentang bahawasanya Tuhan yang diajak, yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah itu daruri. Baik tak? Tu orang kafir pun tahu. Dah. Itulah orang panggil makna iman dari segi syara. Apa? Tasdiqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenar tu dengan hati, fi jami'i ma ulima, pada sekalian barang yang diketahuikan, maji'uhu datanglah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi dengan dia barang, minad din daripada agama, bid darurati dengan secara darurah. Apa darurah? Ai ma yu'rafu minad dinin nabi sallallahu alaihi wasallam bidalalilin bi anna tawatura anhu hatta wasala ila dairatil awammi. Gitu dah. Habis. Ai nak tafsir ni. Nak tafsir pada makna darurah je ni. Ni hak syarah tafsir, tak ada hak babik kita tafsir. Ai fi mashtuhira. Tu apakah orang panggil barang diketahuikan, datanglah ia Nabi dengan dia barang daripada agama dengan secara mudah. Darurah tu makna mudah, terjemah gitu. Ai fima, pada barang ushtuhira, yang dikecohkan, yang dimasyhurkan baina ahli islami, di antara orang Islam. Tu semua orang Islam tahu. Tak ada kira orang awam, orang khawah. Orang umum, orang khah, semua tahu lakah. Itu maknanya fi mashtuhira baina ahli Islam. Kalau dia tu Islam pasti dia tahu Tuhan dia Tuhan dia apa lagi
Tuhan dia ada, Tuhan dia sa, Tuhan dia kuasa. Nah. Tu semaya tu wajib, puasa Ramadan tu wajib, semaya lima waktu tu wajib. Semua tahu. Tu budak-budak pasti tadika pun tahu. Nah. Itu maknanya fi mashtuhira baina ahli islami, pada barang yang dimasyhur, yang dikecukan di antara orang-orang Islam. Wasaral ilmu bihi, dan jadilah ilmu dengan dia, dengan barang tersebut, yushabihu, menyerupai ilmal hasila, akan pengetahuan yang hasil bid-darurati, pengetahuan yang hasil. Al-hasilah itu sifat bagi al-ilmah. Nah, al-ilmal hasila, ilmu yang hasil bid-darurati, dengan secara mudah. Dengan secara tak kena tilik fikir pada dalil dah. Nah, cuba tanya orang kampung, tak ngaji sifat 20. Allah Tuhanmu ada apa? So ya. Walau tak ngaji dalil tawarruk, dalil tak. Dia tahu Tuhan dia asa, Tuhan dia nama Allah. Nah, atau panggil darurah tu. Semaya 5 waktu apa hukum? Wajib lah. Itu tengok. Walaupun dia tu budak, kanak-kanak, hatta nak ayat latah mengumuminya, masyhurnya orang panggil perkara tersebut, terkadangnya orang kafir pun tahu. Nah, orang kafir pun tahu, panggil dengan hukum al-ma'lum minad dini bid darurah. Bihaisu nibo taswiriyah lagi. Lagu mana kau orang panggil jadilah ilmu tu menyerupai akan pengetahuan yang hasil dengan secara mudah. Tu bihaisu, dengan sekira-kira, ya'lamuhu, mengetahuilah akan dia, akan ilmu tadi tu. Ataupun akan barang tadi boleh juga. Ya'lamuhu, mengetahuilah akan dia, akan akan barang tu, al-ammatu, oleh orang-orang awam. Al-ammatu, oleh orang-orang awam, min ghairi iftiqarin, daripada ketiadaan berhajat, ila nazarin, kepada tilik, wastidlalin, dan menuntuti dalil. Tak ada kena berhajat. Tilik, renung dulu, tanya, semaya 5 waktu apa hukum? Nengung, wadah benar tu. Baik tak Azing? Semaya 5 waktu apa hukum Azing? Awak Azing nengung ke? Semaya 5 waktu apa hukum nengung? Tak tahu bukan orang awal dia tu. Nah, orang panggil natang awal dia tu. Muka orang dia tu. Nah, orang awam pun tahu. Nah, mana dalil? Tak ada dalil-dalil apa pakai orang tahu laku, melatah dah. Semua orang tahu laku. Itu maknanya min ghairi iftiqarin, daripada ketiadaan berhajat, ila nazarin, kepada tilik fikir, wastidlalin, dan kepada menuntuti dalil. Tak ada kena waktu ayat Quran gapo ni tahu laku dah. Kata bahawasanya perkara tersebut tu wajib ke haram ke sunat ke makruh ke mana. Nah, ni kita kata ni, wa ing tu raya, wa ing kana fi aslihi, dan jika adalah ia tadi tu fi aslihi, pada asalnya barang tu, nazariyan, wa in kana fi aslihi, dan jika adalah pada asalnya barang tu nazariyan, ialah bahasa tilik fikir. Tu macam Tuhan ni ada berapa Tuhan mu Azing? Tengok. Nah, tahu tu. Tapi asal nak tahu kata Tuhan esa tu bukan dengan mudah itu. Dengan nazar. Nazar ni mana mikir, proses akan mikir, tengok. Lagu mana? Kalau dia laulam yatasif, jikalau dia tidak bersifat dengan wahdaniyah, lakana ta'addud, nescaya dia berbilah. Kalau dia berbilah, wa in kana ta'addud, jika dia berbilah, imma ada kalanya dia bersepakat tawarruk. Ada kalanya imtina tamannu. Kalau dia sepakat pula, ni lemah kedua-dua. Tak boleh alai walaupun sebutir darah. Dia. Bahagi tak ada alai. Tak ada alai ni. Betul tak? Betul tak ada alai ni? Tak betul. Kenapa nampak dengan mata kepala alai ni? Ada. Bermakna Tuhan tu tak berbilang. Kira-kiranya nazarian tu. Faham tak? Nazari. Sekalipun adalah pada asalnya barang tu nazarian. Mana misal dulu? Kawahdatis sani'i. Seperti esa sang pencipta Jalla wa'ala. Tu Tuhan yang menjadi ni tak berbilang. Itu dia panggil ma'ulima minad dini bid-darurah juga. Walaupun pada asal nak wi tahqiq, nak wi cerak kata Tuhan tu wahdah,
Tuhan tu esa bukan daruri, nazari. Tapi pengetahuan tentang kata Tuhan hak diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu itu dia panggil ma'ulima minad dini bid-darurah. Jadi sebab tu kalau orang kata Tuhan ni dua, cabutlah Islam dia. Mana dia tak benarlah hak Nabi tu. Bawa mari. Dah. Kawahdati sani'i jalla wa ala, seperti esa sang pencipta jalla wa ala. Wa wujubis salati, dan seperti mesti wajib. Wa wujubi mana wajib lah. Wa wujubi, dan seperti wajib semaya 5 waktu maknanya. Tu. Kalau kira-kiranya kena istidlal tu. Mana dalil wajib? Aqimus solah fi'amal. Ada tu ni. Dirikan olehmu akan semaya. Al-amru haqiqatan lil wujub. Bermula suruh-suruh tu hakikat makna asal dihantarkan ialah wajib. Sehingga ada dalil qarinah yang lain memalingkan makna wajib, barulah turun pada sunnah. Nazari tak gitu? Nazari tu. Tapi tu pengetahuan tentang wajibnya 5 waktu ni semaya di atas kita orang Islam Nabi SAW ajar, itu orang panggil daruri. Tapi asal nak tahu kata wajib semaya 5 waktu ni, nazari. Tilik nazar daripada dalil-dalil syarak. Wa wujubis salati, dan seperti wajib semaya. Wa nahwihima, dan seumpama bagi keduanya. Seumpama keduanya. Banyak lagi lah. Tu. Ijmalan. Mana ni? Mana ni? Ijmalan ni. No. Antara nazariyah no. No, atas hari no. Bidarurati ada. Wa in kana fi aslihi nazariyan, tak kena tu. Boleh hal pada kata ma'ulima tu. Hal pada kata ma'ulima maji'u tadi. Atas baik. Kalau gitu tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi fi jami'i ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid darurati. Membenarkan Nabi SAW dalam hati kita pada sekalian barang yang diketahuikan datanglah ia Nabi dengan dia barang daripada agama dengan secara mudah. Barang tu. Hal pada kata barang tu, barang tersebut ijmalan. Hal keadaan ijma ke barang tersebut. Fima pada barang ulima ijmalan, yang diketahuikan ia barang tu secara ijmal. Wa tafsilan. Hal keadaan barang tu tafsir ke, satu persatu ke. Fima ulima kadzalika, pada barang diketahuikan seperti demikian itu ai tafsila. Tuh. Sama ada perkara tu secara ijma ke. Barang dibawa oleh Nabi SAW atau barang tersebut tu secara tafsilan, tak kira, mesti dibenarkan, terima maknanya dalam hati kita secara ijmal ataupun secara tafsil, satu persatu. Habis itu dah, tak ada apa tu. Wal muradu min tasdiqihi alaihi salatu wassalam. Ini nak menyatakan apa makna tasdik.
Wal muradu dan bermula maksud yang dikehendaki daripada kata tasdiqihi, membenarkan dia Nabi alaihi salatu wasalam. Apa makna tasdiq? Membenar ni mana? Khabar al-iz'anu ialah iz'an. Iz'an ni makna terima hati. Wal qabulu tu atas tafsir. Nah, wal qabulu dan terima juga. Mana gitu. Al-iz'an makna terima hati. Wal qabulu terima. Terima hati jugalah. Nah. Al-iz'anu wal qabulu ialah terima hati dia. Jong setuju mana ni? Iz'anu wal qabulu mana? Setuju hati dan terima hati. Lima akan barang jaa yang datanglah ia barang, yang datanglah ia nabi itu. Bihi dengan dia dengan barang, bihaitsu dengan sekira-kira yaqa'u. Tuh. Berlakulah alaihi atasnya. Atas apa? Yaqa'u alaihi, berlakulah atasnya, atas tasdik itu. Gitu. Yaqa'u alaihi ala tasdik. Sekira-kira jatuh mana berlakulah di atasnya, di atas tasdik tadi tu. Membenar tu. Ismut taslimi tuh oleh nama taslim. Taslim makna terima kak. Menyerah. Jong, panggil jong. Nah, serah, terima, beres. Beres, setuju. Itu maknanya. Sekira-kira orang panggil berlakulah di atas tasdik tadi tu ismut taslimi, oleh nama bagi taslim. Taslim makna terima. Jong, setuju, beres. Itu. Min ghairi takabburin, daripada ketiadaan takabur, ego. Nabi kata semaya ni wajib. Berat tu. Tu takabur tu. Min ghairi takabburin, daripada ketiadaan takabur, wa inadin dan menentang. Lawan maknanya. Itu inad maknanya menentang, ingkar. Lawan benda sebenar. Tuh. Min ghairi takabburin wa inadin, daripada ketiadaan takabur dan lawan benda sebenar. Nah, ingkar dia panggil. Tuh. Artinya kalulah seorang tu dalam hati dia kata memang semaya wajib. Tapi tu ingkar tu. Tapi ada orang nak lawan tu. Aku tak terima. Orang tak panggil email tu. Memel lah. Memel tu kan ada tasdik dah tu. Nah, tapi tidak berlaku di atas tasdik tu orang panggil ismut taslim. Mana beres? Terima, serah, ya, setuju, jong orang panggil. Tak berlaku di atas tasdik lagu tu. Maka tasdik lagu tu tidak dipanggil berimeh. Karena morak dengan kata tasdik itu ialah al-iz'an wal qabulu. Terima hati, setuju hati akan barang yang telah datanglah oleh Nabi itu dengan dia barang, dengan sekira-kira berlaku di atas tasdik tadi itu oleh nama beres, terima, serah. Min ghairi takabburin wa inadin, daripada ketiadaan takabur, nyombong, ego, itu tak ada gitu. Wa inadin dan lawan. Inad mana ingkar. Tak ada. La mujarradu ailal muradu. La mujarradu ailal muradu bitasdiki, dan tidaklah la mujarradu ailal muradu tasdik, tidaklah yang dikehendaki dengan tasdik itu ialah mujarradu wuqu'i nisbatis sidqi ilaihi fil qalbi min ghairi iz'anin wa qabulin. Tu tengok. Bukanlah maksud dengan tasdik di sini. La mujarradu bitasdiki. Bukanlah yang dikehendaki dengan makna tasdik. Tasdik di sini bukanlah makna yang dikehendaki itu mujarradu. Mujarrad makna semata-mata. Mujarradu wuqu'i nisbati sidqi, semata-mata berlaku nisbah benar tu ilaihi kepadanya, kepada barang. Ilaihi maja'a itulah, kepadanya, kepada barang, ya, barang yang datang oleh Nabi itu, barang yang telah datanglah oleh Nabi dengan dia barang itu, fil qalbi, di dalam hati,
min ghairi iz'anin wa qabulin, daripada ketiadaan terima, jong setuju dalam hati. Tidak boleh itu. Itu tak panggil iman ke tu? Tu semata-mata dia tahu kata kan. Hak Nabi Muhammad bawa ni benar ni. Dia tahu kata itu. Iman tu tak. Tapi dia sedia, aku tak terima. Awak misal contohnya tok wakil rakyat lah. Nak mudah faham tak? Tok wakil rakyat. Kita pilih calon A, tiba-tiba hak menang calon B. Kita tahu tak kata calon B tu wakil rakyat kita? Tahu. Tapi kita terima taklah hati kita? Tak terima kerana kita pilih pilihan raya itu calon A. Tu orang tak bagi berimeh lagu tu. Baik tak? Tahu kata benarnya calon A, calon B tu wakil rakyat. Taklah gitu. Tu bukan maksud tasdik itu. Tidaklah maksud dengan kata tasdik itu semata-mata berlaku nisbah benar tu kepada barang yang datang oleh Nabi itu dalam hati, daripada ketiadaan terima. Setuju hati. Hatta yalzama imanu katsirin minal kuffari, sehingga melazimilah oleh iman bagi kebanyakan daripada orang-orang kafir. Orang kafir mana? Sifat alladzina kanu, yang adalah mereka itu kufar, alimina bihaqiqati nubuwwatihi alaihi salatu wassalam. Tu yang adalah mereka itu kufar, alimina. Orang-orang yang mengetahui sangat-sangat. Alimina. Orang yang mengetahui bihaqiqati nubuwwatihi, dengan hakikat kenabiannya Nabi alaihi salatu wassalam. Macam orang Yahudi Orang Yahudi ni tahu Nabi Muhammad tu sebenar. Dia tahu. Dia tahu kata bahawasanya Nabi Muhammad tu betul. Dapur Nabi Muhammad bawa tu betul. Jadi dia tahu wuqu'un nisbati sidqi ila nabi fil qalbi. Dia tahu dia tahu berlaku nisbah benar tu kepadanya, kepada Nabi, atau barang yang dibawa datang oleh Nabi dalam hati. Dia tahu. Tapi dia tak terima min ghairi iz'anin wa qabulin. Tak? Jadi kalau kita kata semata-mata tahu tu boleh dihukumkan mukmin, hatta yalzama imanu lah, sehingga melazimi, mewajibkan oleh iman juga, kasirin bagi kebanyakan minal kuffari, daripada orang-orang kafir, alladzina kanu, yang adalah mereka itu orang kafir, alimina bihaqiqatin nubuwwatihi, yang mengetahui dengan hakikat kenabiannya Nabi alaihi salatu wassalamu. Tu mereka kenal Nabi tu seperti kenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengetahui mereka itu orang Yahudi ni, ahlul kitab ni, akan dia Nabi SAW seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka berimeh tak? Ada yang kata tak terima. Tahu orang panggil nisbah benar kepada Nabi atau barang yang dibawa datang oleh Nabi dalam hati, tapi ketiadaan setuju hati dan terima hati, itu tidak dipanggil mukmin. Tak dipanggil mukmin tu. Faham tak? Cara orang talih yang ngaji, yang kaji sampai aling dia. Ada. Tu macam hak di Aceh tengok cerita, kata dia tu tak tahulah Islam ke kafir. Aling dia, cuba tengok. Dia tulis ilmu usul fiqh ada. Ada tulisan tangan dia, tulis bahasa Arab yang fasih. Anda kaca Arab fasih. Dan pernah dia angkat jadi imam di Masjid Aceh, Masjid Ustaz Aceh. Qadi mufti tu. Aling, tapi katanya dia tu tidak mukmin, tidak Islam ni. Mustasyrikin dia panggil, orang tali, menyamar, masuk ngaji Arab siapa aling tunggu. Siapa ada ilmu kitab usul fiqh sekarang. Tu setangnya makhtutak dia. Hebat tak hebat. Bahkan memang dia kata benar sungguhlah Nabi Muhammad, tapi dia tak terima. Adakah mukmin dia? Tak. Sebab itulah tidaklah dengan semata-mata tahu kata nisbah benar tu kepada Nabi, terus boleh dihukum mukmin, tidak. Mestilah orang panggil tasdik tu iz'an wal qabul. Al-iz'an wal qabul. Mesti orang panggil terima hati, setuju hati. Semata-mata tahu berlaku nisbah kebenaran kepada Nabi atau barang yang dia bawa datang oleh Nabi lah hati, tapi dia tak setuju, dia tak terima, itu tidak dihukumkan dengan mukmin. Kalau dihukum juga, habis tak ada orang kafir lah kalau gitu. Faham tak? Berapa kerak orang kafir? Kira-kira orang kafir tu betul-betul bodoh sangat, tak tahu gapo.
hatta yalzama imanu katsirin minal kuffari alladzina kanu alimina bihaqiqati nubuwwatihi alaihi salatu wassalam. Sehingga mana rayahnya? Nah, tu hatta ni rayah pada kata lal murad. Tidaklah maksud dengan tasdik itu semata-mata berlaku nisbah, semata-mata tahu kata berlaku nisbah kebenaran kepada Nabi atau barang yang dibawa datang oleh Nabi. Tidak murad tu hatta yalzama. Bukan maksud kata tasdik tu lagu tu sehinggalah melazimi kalau maksud lagu tu imanu katsirin, oleh beriman daripada kebanyakan minal kufari, daripada orang kafir, alladzina kanu alimina bihaqiqati nubuwwatihi, yang adalah mereka itu orang kafir mengetahui mereka itu dengan hakikat sebenar kenabiannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma jaa bihi, Allah berkata tu hakikati atau ada hakikati lah, bima jaa bihi dah. Tu hatta yalzama imanu katsirin minal kuffari alladzina kanu alimina bima jaa bihin nabiyyu abihi jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melazimilah, mewajiblah oleh iman daripada kebanyakan orang kafir yang adalah mereka itu orang kafir itu mengetahui mereka itu dengan barang yang telah didatangkan oleh Nabi dengan dia dengan barang. Kenapa? Ilak pada kata lal murad. Li'annahum, kerana bahawasanya mereka itu kufar. Li'annahum, kerana bahawasanya mereka itu kufarah, orang kafir ni. Lam yakunu, tidak adalah mereka itu az'anu, setuju hati. Itu. Tidak adalah mereka itu orang kafir az'anu, setuju hati mereka itu orang kafir, lidzalika, akan demikian itu, demikian nubuwatin nabi wa bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, gitu boleh. Tu lidzalika ay li nubuwwatihi alaihi salatu wasallam wa bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahawasanya mereka itu kufar, tidak adalah mereka itu orang kafir ni, orang kufar ni az'anu, setuju hati mereka itu, tidak sekali-kali mereka itu setuju hati, lizalika, bagi demikian itu, yakni tidak setuju hati sekali-kali mereka itu orang kafir ni dengan kenabiannya Nabi dan barang yang dibawa datang dengan dia barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qabiluhu, dan tidak menerimalah mereka itu kufar akan kenabian Nabi. Tu au ma jaa bihin nabi tu boleh dua-dua tu. Wala qabiluhu, dan tidak menerimalah mereka itu kufar akan dia akan al-mazkur minan nubuwwatihin nabi wa ma jaa bihin wa bima jaa bihin nabi dah. Boleh dua-dua tu. Lagu mana taswirnya? Taswir berkata lam yakunu wala qabilu. Wa zalika lam yakunu iz'an tadi tu, wala qabilu tu musawwarun, digambarkan bihaisu dengan sekira-kira, yutlaku alaihi. Tak kena. Tak kena tu. Ni taswir pada kata iz'an wal qabul. Taswir pada kata iz'an wal qabul dah. Bukan taswir bagi manfi. Bukan taswir bagi nafi tapi bagi manfi, benda hak dinafi tu. Lagu mana iz'an wal qabul? Tu gitu. Bihaisu dengan sekira-kira, yutlaku alaihi, diitlaqkan, dikatakan alaihi atasnya, atas tasdik orang kafir tu, ismut taslimi, oleh nama bagi taslim, terima. Tak ada. Tu dak lah maknanya. Tak. Sebab tu orang kafir, dia tahu lagu mana, dia tahu kata kebenaran dari Nabi, dia tahu kata apa hak Nabi bawa tu sebenar lah ke. Tapi oleh kerana hati dia tu tak setuju, tak terima, tak setuju hati, maka dia tidak dipanggil mukmin. Sebab apa? Sebab tahu dia tu tidak jong, orang panggil tidak setuju. Gitu. Tidak diitlaqkan di atas tahu dia tu, orang panggil ismut taslim. Oleh nama bagi beres. Taslim makna serah. Ya, beres. Ya, kawan setuju. Itu dah. Wa ala hadza ay wa in jaraina ala hadza, dan jika kita menjalani di atas ini. Tu ini huraian.
Wa ala hadza ay wa in jaraina ala hadza. Nah, dan jika kita menjalani di atas ini takrir, ini huraian nih. Fal imanu, maka bermula iman asyara'iyyu yang dibangsa pada syariat, yang dibangsa pada syarak, huwa ialah hadisun nafsi. Hadisun nafsi. Nanti nak terjemah mana? Hadisun nafsi maknanya cakapan dalam diri. Itu hadisun nafsi. Nah, cakapan di dalam hati. Cakapan mana? At-tabi'u yang diikutkan. At-tabi'u, tabi' yang mengikutkan lil ma'rifati bagi ma'rifat. Nah, itu orang panggil iman syar'i. Mana hadisun nafsi at-tabi'u lil ma'rifati. Tuh. Cakapan dalam diri. Cakapan tu mari di mana? Ia mengikut akan makrifat. Bagaimana kita nak cakap? Ya, kawan setuju lah hati ni. Macam menolak lah, macam cerita indung lah ni. Ya, saya setuju. Gue setuju dong. Macam mana nak boleh tahu kata saya setuju lah tu kalau tidak ada makrifat? Kalau kita iman pada syarak kata kita menjalani di atas pendapat ni, ialah cakapan hati yang mengikut akan makrifat. Apa makrifat? Ayil idraku, iaitu mendapat pengetahuan, pengertian, al-jazimu yang putus. Tuh. Kenapa tu? Binaan, karena dibinakan ala sahihi, di atas pendapat yang sahih. Mana bayan? Min anna imanal muqallidi, daripada bahawasanya bermula iman orang yang ikut mulut orang, sahihun, ialah betul, sah, iman yang sahih, iman yang betul. Iman yang kena tu. Kalau gitu fal idza'an wal qabul wat tasdiq wat taslimu ibaratun an syai'in wahidin. Itu ni. Fal idza'an, maka tafri'nya apa? Fal idza'anu, maka bermula terima hati. Wal qabulu, setuju hati. Mana fal idza'anu, maka setuju hati. Wal qabulu, dan terima hati. Wat tasdiqu, dan membenar dalam hati. Wat taslimu, beres, serah. Ya, itu maknanya. Ibaratun, ialah biber apa panggilan, biber apa cakapan, biber apa ibarat-ibarat, an syai'in wahidin, daripada sesuatu yang satu. Maknanya biber apa panggilan yang sama. Jadi kalau kata-kata iman al-iz'an, boleh tak? Al-iman ay al-qabulul qalb, boleh. Al-iman ay at-tasdiqul qalbi, boleh. Al-iman ay taslimul qalbi. Khadullah itu. Mana gitu. Tuh. Kenapa syai'in wahidin tak apa? Wahwa, dan ia syai'un wahidu. Wahwa, dan ia syai' yang satu tu, sesuatu yang sama tu ialah apa? Hadisun nafsi al-mazkuru. Hadisun nafsi ialah cakapan di dalam diri, cakapan-cakapan di dalam hati, al-mazkuru yang tersebut. Mana yang tersebut? Yakni cakapan-cakapan dalam hati yang mengikut ke akan pengetahuan yang putus. Tentang apa? Kenabian Nabi, kerasulan Nabi, dan barang yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Fayakunul imanu fi'lan min af'alin nafsi wa laysa min qabilil ulumi wal ma'arifi, wallahu a'lam. Uti situlah. Fayakunul iman, maka jadilah iman tu ialah fi'lan, satu perbuatan, min af'alin nafsi, daripada segala perbuatan-perbuatan dalam diri. Wa laysa min qabilil ulumi wal ma'arifi, bukanlah iman tu ialah daripada pihak menerima segala ilmu-ilmu dan makrifat-makrifat. Wallahu a'lam. Ni ada berlaku khilaf lah ni. Kerana di sana nantinya Imam At-Taftazani kata tu anna tasdiq syar'iyyah al-mu'abbaru anhu bil imani wal iz'ani wat taslim huwa nafsul idra, diri pengetahuan tu, bukan diri cakap palah hati dak, diri makrifat tu sendiri, diri idra tu. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Kalau berlaku di atas iman tu ialah diri makrifat, maka iman orang muqallid tak sah, kafir lagi. Faham tak? Kalau berlaku di atas pendapat tadi, iman
ialah hadisun nafsi, at-tabi'u lil ma'rifati, maka iman muqallid sah. Kenapa dia fa'lun min af'alin nafsi? Tu khilaf laku situ. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, ay hadza faslun, bermula ini ialah satu perceraian daripada perbicaraan yang lalu. Dia kata wa jumlatul amri, dan bermula kesimpulan hija'nya, gitulah. Wa jumlatul amri ay wahasiluhu, dan bermula kesimpulan hijanya gini, dia kata, annaka, bahawa sesungguhnya engkau, idza nazarta, apabila menilik memandanglah oleh engkau, bi'aklika, tilik-tilik tu dengan kepala otak akalan engkau. Nah, mu tilik dengan akalmu mikir maknanya. Faham tak? Bukan tilik dengan mata semata-mata akalmu tak jubur tahik, okey? Nah, mu tilik dengan mata, akalmu pun proses mikir. Mu tilik dengan akalmu, ayyuhar rajulu, wahai orang-orang yang nak menjalani jalan akhirat, ayyuhar rajulu babul iktifa, ay as-saliku ila tariqil akhirati lah. Hei orang-orang yang nak menjalani jalan kebahagiaan akhirat. Mu tilik dengan kepala otakmu, mana mikir dengan kepala otakmu. Kalau mu mikir lagu tu, ba'dan nazar, ba'da tafakkur, fa'alimta. Nah, maka mengetahuilah oleh engkau ba'dan nazar tadi, ba'da tafakkur. Kemudian daripada engkau tafakkur, engkau fikir, engkau nazar, engkau proses mikir, maka mengetahuilah oleh engkau annad dunia, akan bahawasanya dunia ni la baqa alaha, tidak ada jenis kekal lah baginya, bagi dunia. Tak kekal. Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir bi syurbatil ma'i. Kalaulah menempati dunia ni di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk harga dia, pasti tidak mau jumpa orang kafir tu diberi minum walau setegak air. Artinya dunia ni tak ada harga. Bahkan orang panggil la baqa alah, tidak ada kekalan, tidak ada jenis kekal baginya, bagi dunia. Kalau mu fikir sungguh, mu tengok, tilik tengok, tak ada jenis kekal. Hak mu duk berasa tu tipu daya syaitan lah tu. Angan-angan, panjang angan-angan mu duk rasa boleh hidup lama dan sebagainya. Padahal dunia ni sementara sungguh. Orang hidup umur 60 70, dia aja kejap, oi 60 dah umur aku. Wa annan nafa'aha, dan bahawasanya, ni Allah pada kata annad dunia. Fa'alimta, kalau mu tilik sungguh, maka mengetahuilah oleh engkau annan nafa'aha, akan bahawasa manfaat dunia ni la yapi, tidak mencukupi. Tidak, orang panggil tidak boleh disakak, tak mencukupi. Tak mencukupi apa? Bidurriha, dengan kemudaratannya dunia. Wa taba'aha, dan wataba'at, apa tu? Wataba'atiha gitu. Wataba'atiha, dan mengikutkan dunia ni dah, gitu dah. Wataba'atiha, dan mengikutkan dunia min kaddil badani. Betul tak? Mana? Apa dah? Min kaddil badani, daripada apa? Menyusahkan tubuh, mempenatkan tubuh. Wa syughlil qalbi, dan daripada menyibukkan hati fid dunia, pada dunia. Wal azabil alimi, dan azab yang sangat pedih. Wa hisabit tawili, dan hitungan yang panjang fil akhirati, pada negeri akhirat sesat. Wal hisabit tawili ailil a'mali lah. Tu. Dan mengikut keakan dunia ni min kaddil badani,
setengah daripada memberatkan tubuh, wa syughlil qalbi, dan menyibukkan hati fid dunia, pada dunia, wal azabil alimi, dan azab yang sangat pedih. Itu jumlah baru. Itu nak atur yang wafi yang atur kat dunia. Ya. Tu duk bening je ni. Kalau jumlah baru pun dapat benda juga. Wata bi'atu dan bermula sekalian benda yang Wa isti'nah ah. Kalau atas bidur atas tu durriha tu macam pening sikit. Atau kalau nak tahu dia tapi atur kat anda dunia. Dan ketahui lah dia kau akan sekalian benda mengikuti itu semua daripada perkara yang misalkan menyakitkan misalkan badan menemukan Fa'alimta pada atau kat fa'alimta anna taba'ataha gitu. Gitu. Cuba yang ni tapi kalau kita buat istilah. Boleh juga tapi kalau boleh juga. Tapi dia atur dengan buang pula sebab dah tu Tu lah 2 kali anna tak. Kalau atas iduri tak kena. Wa taba'atuha wa istinah lah seneh. Nah. Wa taba'atuha, dan bermula mengikutlah. Tu wa taba'ataha. Setiap benda yang mengikut dunia. Wa taba'atuha, dan setiap benda yang mengikut akan dia dunia. Ataupun setiap benda-benda yang mengikuti dunia itu setengah daripadanya setengah itu ialah setengah daripada benda yang menyesatkan badan. Ini mengikut dunia. Dan Wa taba'atuha, dan bermula mengikut akan dia dunia tu min kaddil badan, setengah daripada memberatkan tubuh. Wa syughli tu atas pada kata ni dah. Syughli tu atas pada kata kaddi dah. Tak ada belik dah. Pening je tu. Masdar dengan makna isim. Ya. Jadi tabah ini setiap benda yang setiap benda yang ataupun ya sebab ialah benda-benda yang sama dengan mengikut dunia tu. Itu macam mana dalam Wa taba'atuha gitu. Dan yang mengikut selalulah senang. mengikut Wa taba'atuha, dan yang mengikut akan dia akan dunia. Gitu. Min kaddil badani, setengah daripada memberatkan tubuh badan. Wa syughlil qalbi fid dunya, dan menyibukkan hati pada dunia. Hai, pening ya saya. Mana? Wa taba'atuha, dan bermula yang mengikut akan dunia ni. Min kaddil badani, setengah daripada memberatkan tubuh badan. Wa syughlil qalbi fid dunya, dan menyibukkan hati pada dunia. Wal azabil alimi, atas pada kata kaddi. Dan setengah, dan yang mengikutkan, dan yang mengikut akan dunia ni. Azabil alimi, setengah daripada azab yang pedih. Wal hisabit tawili, sama lagi atas itu lagi dah. Dan hitungan hisab yang panjang ailil a'mal, bagi segala amalan fil akhirati, pada negeri akhirat. Allazi la taqata laka bihi, yang tidak ada kemampuan lah bagi engkau dengan dia. Aibil hisabit tawil tadi, dengan dia dengan hisab yang panjang tadi itu. Ya lu tinggal lu pening apa tu. Nak tepat lagu mana deh?
Baik. Fa iza alimta zalika, maka apabila mengetahuilah oleh engkau akan demikian itu. Demikian mana? Tak pada dengan kemudaratan dia tadi. Al-mazkur tadilah. Fa iza alimta zalika, maka apabila mengetahuilah oleh engkau akan demikian itu. Demikian itu kata dunia ni tidak ada jenis kekal baginya ila akhir. Jiddan, hal kadang bersangatanlah engkau, nescaya bersangatanlah zahidta. Jiddan zahidta, nescaya bersangatanlah zuhud oleh engkau fi fuduliha, pada segala yang lebih-lebihnya dunia. Gitu. Nescaya bersangatan zuhudlah engkau fi fuduliha, pada segala yang lebih-lebihnya dunia. Kalau mu tahu dah ragu tu, nescaya bersangatanlah zuhud engkau tu pada segala yang lebih-lebihnya dunia. Fi fuduliha, fudulid dunia dia. Fala ta'khudhu minha, maka tidak mengambillah engkau daripada dunia ni, illa melainkan mala buddalaka, barang yang tidak bagi engkau, minhu daripada barang tadi. Tu illa mala buddalaka minhu, melainkan barang yang tidak bagi engkau daripada barang, fi ibadati rabbika, pada beribadat bagi Tuhan engkau. Wa tada'ut tana'uma wattalazzuza ilal jannati. Tu. Wa tada'u, dan meninggallah ay watatruku. Wa tada'u ay watatruku, dan meninggallah oleh engkau at-tana'uma, akan bernikmat-nikmatan, wattalazzuza, dan akan berlazat-lazatan. Itu. Tu mu tinggal orang panggil bernikmat-nikmat dan berlazat-lazat. Tu. Ilal jannati ka ada lagi. Ilat tana'umi wa talazzuzi fil jannati itu. Ilal jannati. Hak moleknya ada lagi tu. Tambah lagi. Tu. Wa tada'ut tana'uma, dan meninggallah engkau akan bernikmat-nikmat, wa talazzuza, dan akan berlazat-lazat, ila tana'umi wat talazzuzi, kepada bernikmat-nikmat dan berlazat-lazat, fil jannati, di dalam syurga, darin na'imil muqimi, negeri nikmat yang tetap, fi jiwari rabbil alamina, pada hampir, fi jiwari mana pada jiran, pada berjiran, mana pada berhampiranlah dengan Tuhan sekalian alam, al-malikil qadir, Tuhan yang memilih, yang maha kuasa, al-ghaniyil karimi, yang maha kaya, yang tidak berhajat, al-karimi, yang maha memberi tanpa meminta. Habis situ. Wa alimta annal khalqa la wafa'a lahum. Sudah mai wa alimta pula dah. Wa alimta ni atas mana? Atas pada kata tu alimta annad dunya la baqa'alah. Atas situ dah. Maknanya iza nazarta bi aqlika ayyuhar rajulu, apabila engkau tilik dengan kepala otak engkau, hei orang-orang nak menjalani jalan bahagia akan akhirat, alimta, nescaya mengetahuilah oleh engkau, annal khalqa, akan bahawasanya makhluk ni, la wafa'alahum, tidak ada jenis sempurna janji bagi mereka itu makhluk. Begitu situlah wa alimta annal khalqa la wafa'alahum. Kitab tadi tu dia jatuh tu. Ilal jannati ay ilat tana'umi wat talazzuzi fil jannati. Gitu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek balik wa tabi'an Tuhan.